হ্যালো ফ্রেন্ডস, স্বাগতম তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল অধ্যয়ন। শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আর একটি কথা, যদি ভিডিওটি দেখে তোমার উপকার হয়ে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব ও লাইক করে দিও। চলো শুরু করি। চ্যাপ্টার 10, অ্যামেন্ডমেন্ট অফ দি কনস্টিটিউশন। অধ্যায় 10, সংবিধান সংশোধন। Like any other written constitution, the Constitution of India also provides for its amendment in order to adjust itself to the changing conditions and needs. However, the procedure laid down for its amendment is neither as easy as in Britain nor as difficult as in USA. In other words, the Indian Constitution is neither flexible nor rigid but a synthesis of both. অন্য যে কোনো লিখিত সংবিধানের মতো ভারতের সংবিধানও পরিবর্তিত অবস্থা ও প্রয়োজনের সাথে নিজেকে সামঞ্জস্য করার জন্য এর সংশোধনীর ব্যবস্থা করে। যাই হোক, এর সংশোধনের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিটি ব্রিটেন মতো সহজ নয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো কঠিনও নয়। অন্য কথায়, ভারতীয় সংবিধান নমনীয় বা অনমনীয় নয়, কিন্তু উভয়ের সংশ্লেষণ। Article 368 in Part X of the Constitution deals with the powers of Parliament to amend the Constitution and its procedure. It states that the Parliament may, in exercise of its constituent power, amend by way of addition, variation or repeal any provision of the Constitution in accordance with the procedure laid down for the purpose. However, the Parliament cannot amend those provisions which form the basic structure of the Constitution. This was ruled by the Supreme Court in the Kesavananda Bharati case 1973. সংবিধানের পার্ট 20 এর 368 অনুচ্ছেদ সংবিধান এবং এর পদ্ধতি সংশোধন করার জন্য সংসদের ক্ষমতা নিয়ে কাজ করে। এতে বলা হয়েছে যে সংসদ তার গঠনমূলক ক্ষমতা প্রয়োগে, সংযোজন, পরিবর্তনের মাধ্যমে সংশোধন করতে পারে বা এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে সংবিধানের যে কোনো বিধান বাতিল করতে পারে। যাই হোক, সংসদ সংবিধানের মৌলিক কাঠামো গঠন করে এমন বিধানগুলি সংশোধন করতে পারে না। কেশবানন্দ ভারতী মামলায় 1973 সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিয়েছে। প্রসিজিওর ফর অ্যামেন্ডমেন্ট। সংশোধনের পদ্ধতি। The procedure for the amendment of the Constitution as laid down in Article 368 is as follows. সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি নির্ধারিত 368 অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ। An amendment of the Constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either House of Parliament and not in the state legislatures. সংবিধানের একটি সংশোধনী শুধুমাত্র সংসদের যে কোনো কক্ষে একটি বিল উত্থাপনের মাধ্যমে শুরু করা যেতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় আইনসভায় নয়। 2. The bill can be introduced either by a minister or by a private member and does not require prior permission of the President. বিলটি মন্ত্রী বা ব্যক্তিগত সদস্য দ্বারা প্রবর্তন করা যেতে পারে এবং রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমতি প্রয়োজন হয় না। 3. The bill must be passed in each house by a special majority, that is, a majority of the total membership of the house and a majority of 2/3 of the members of the house present and voting. বিলটি প্রতিটি হাউজে একটি বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা পাস করতে হবে, অর্থাৎ হাউসের মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং হাউসের 2/3 সদস্য উপস্থিত এবং ভোট দিচ্ছেন। 4. Each house must pass the bill separately. In case of a disagreement between the two houses, there is no provision for holding a joint sitting of the two houses for the purpose of deliberation and passage of the bill. প্রতিটি হাউস আলাদাভাবে বিল পাস করতে হবে। দুই কক্ষের মধ্যে মতানৈক্যের ক্ষেত্রে বিলের আলোচনা ও পাশের উদ্দেশ্যে দুই কক্ষের যৌথ বৈঠকের কোনো বিধান নেই। 5. If the bill seeks to amend the federal provisions of the Constitution, it must also be ratified by the legislatures of half of the states by a simple majority, that is, a majority of the members of the House present and voting. যদি বিলটি সংবিধানের ফেডারেল বিধানগুলি সংশোধন করতে চায়, তবে এটিকে অবশ্যই অর্ধেক রাজ্যের আইনসভা দ্বারা একটি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা অনুমোদন করতে হবে, অর্থাৎ হাউসের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য উপস্থিত এবং ভোট দিচ্ছেন। 6. After duly passed by both the houses of Parliament and ratified by the state legislatures, where necessary, the bill is presented to the President for assent.
সংসদের উভয় কক্ষ দ্বারা যথাযথভাবে পাশ করার পরে এবং রাজ্য আইনসভাগুলি দ্বারা অনুসমর্থন করার পরে, যেখানে প্রয়োজন, বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে সম্মতির জন্য উপস্থাপন করা হয়। 7. The President must give his assent to the bill. He can neither withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration of the Parliament. রাষ্ট্রপতিকে বিলটিতে সম্মতি দিতে হবে। তিনি বিলটিতে তার সম্মতি আটকাতে পারবেন না বা সংসদের পুনর্বিবেচনার জন্য বিলটি ফেরত দিতে পারবেন না। After the President has assent, the bill becomes an act, i.e., a constitutional amendment act, and the Constitution stands amended in accordance with the terms of the act. রাষ্ট্রপতির সম্মতির পরে বিলটি একটি আইনে পরিণত হয়, অর্থাৎ একটি সাংবিধানিক সংশোধনী আইন, এবং সংবিধানটি আইনের শর্তাবলী অনুসারে সংশোধিত হয়। টাইপস অফ অ্যামেন্ডমেন্টস। সংশোধনের ধরন। আর্টিকেল 368 provides for two types of amendments, that is, by a special majority of Parliament and also through the ratification of half of the states by a simple majority. But some other articles provide for the amendment of certain provisions of the Constitution by a simple majority of Parliament, that is, a majority of the members of each house present and voting, similar to the ordinary legislative process. Notably, these amendments are not deemed to be amendments of the Constitution for the purposes of Article 368. অনুচ্ছেদ 368 দুই ধরনের সংশোধনীর বিধান করে, তা হল সংসদের বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা এবং সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা অর্ধেক রাজ্যের অনুমোদনের মাধ্যমে। কিন্তু কিছু অন্যান্য অনুচ্ছেদ সংসদের একটি সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা সংবিধানের কিছু বিধান সংশোধনের জন্য প্রদান করে, অর্থাৎ প্রতিটি হাউসের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য উপস্থিত থাকে এবং ভোট দেয়, সাধারণ আইনি প্রক্রিয়ার অনুরূপ। উল্লেখযোগ্যভাবে এই সংশোধনীগুলিকে 368 অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সংবিধানের সংশোধনী বলে গণ্য করা হয় না। Therefore, the Constitution can be amended in three ways. সুতরাং সংবিধান তিনটি উপায়ে সংশোধন করা যেতে পারে। Amendment by simple majority of the Parliament. সংসদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা সংশোধন। B. Amendment by special majority of the Parliament and সংসদের বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা সংশোধন। C. Amendment by special majority of the Parliament and the ratification of half of the state legislatures. সংসদের বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা সংশোধনী এবং রাজ্যের অর্ধেক আইনসভার অনুমোদন। By simple majority of Parliament. সংসদের সরল সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা। A number of provisions in the Constitution can be amended by a simple majority of the two houses of Parliament outside the scope of Article 368. These provisions include সংবিধানের বেশ কয়েকটি বিধান 368 অনুচ্ছেদের সুযোগের বাইরে সংসদের দুটি কক্ষের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা সংশোধন করা যেতে পারে। এই বিধানগুলির মধ্যে রয়েছে: 1. Admission or establishment of new states. নতুন রাজ্যে ভর্তি বা প্রতিষ্ঠা। 2. Formation of new states and alteration of array, boundaries or names of existing states. নতুন রাজ্য গঠন এবং বিদ্যমান রাজ্যগুলির এলাকা, সীমানা বা নাম পরিবর্তন। 3. Abolition or creation of legislative councils in states. রাজ্যগুলিতে আইন পরিষদের বিলুপ্তি বা সৃষ্টি। 4. Second schedule emoluments, allowances, privileges and so on of the President, the governors, the speakers, judges, etc. রাষ্ট্রপতি, গভর্নর, স্পিকার, বিচারক ইত্যাদির দ্বিতীয় তফসিল ভাতা, ভাতা, সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি। 5. কোরাম ইন পার্লামেন্ট। সংসদে কোরাম। 6. স্যালারিস অ্যান্ড অ্যালাওয়েন্সেস অফ দি মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট। সংসদ সদস্যদের বেতন ভাতা। 7. রুলস অফ প্রসিডিওর ইন পার্লামেন্ট। সংসদে পদ্ধতির নিয়ম। প্রাইভিলেজেস অফ দি পার্লামেন্ট, ইটস মেম্বার্স অ্যান্ড ইটস কমিটিস। সংসদ, এর সদস্য এবং কমিটির বিশেষাধিকার। 9. ইউজ অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন পার্লামেন্ট। সংসদে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার। 10. নাম্বার অফ কুইজনি জাজেস ইন দি সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টে বিচারকের সংখ্যা। 11. কনফারমেন্ট অফ মোর জুরিসডিকশন অন দি সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টে আরও এখতিয়ার প্রদান। 12. ইউজ অফ অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ। অফিসিয়াল ভাষার ব্যবহার। 13. সিটিজেনশিপ এসিকুইজিশন অ্যান্ড টার্মিনেশন। নাগরিকত্ব অধিগ্রহণ এবং অবসান। 14.
ইলেকশনস টু পার্লামেন্ট অ্যান্ড স্টেট লেজিসলেচার্স, সংসদ এবং রাজ্য আইনসভার নির্বাচন। 15 ডিলিমিটেশন অফ কনস্টিচুয়েন্সিস, নির্বাচনী এলাকার সীমাবদ্ধতা। 16 ইউনিয়ন টেরিটরিজ, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। 17 ফিফথ স্ক্যাডুল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ স্ক্যাডুলড অ্যারে অ্যান্ড স্ক্যাডুলড ট্রাইবস, পঞ্চম তফসিল তফসিলি এলাকা এবং তফসিলি উপজাতির প্রশাসন। 18 সিক্সথ স্ক্যাডুল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ট্রিবাল অ্যারে, উপজাতীয় এলাকার ষষ্ঠ তফসিল প্রশাসন। 22 স্পেশাল মেজরিটি অফ পার্লামেন্ট, সংসদের বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা। দি মেজরিটি অফ দি প্রভিশনস ইন দি কনস্টিটিউশন নিড টু বি অ্যামেন্ডেড বাই এ স্পেশাল মেজরিটি অফ দি পার্লামেন্ট, that is, a majority of the total membership of each house and a majority of 2/3 of the members of each house present and voting. The expression total membership means the total number of members comprising the house irrespective of fact whether there are vacancies or absentees. সংবিধানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধান সংসদের একটি বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা সংশোধন করা প্রয়োজন, অর্থাৎ প্রতিটি হাউসের মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রতিটি হাউসের 2/3 সদস্য উপস্থিত এবং ভোট দিচ্ছেন। মোট সদস্যপদ শব্দের অর্থ হল শূন্যপদ বা অনুপস্থিত নির্বিশেষে হাউসের মোট সদস্য সংখ্যা। Strictly speaking, the special majority is required only for voting at the third reading stage of the bill, but by way of abundant caution the requirement for special majority has been provided for in the rules of the houses in respect of all the effective stages of the bill. কঠোরভাবে বলতে গেলে, বিলের তৃতীয় পাঠের পর্যায়ে ভোট দেওয়ার জন্য বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়, তবে প্রচুর সতর্কতার মাধ্যমে বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজনীয়তা বিধানের সমস্ত কার্যকর পর্যায়ের ক্ষেত্রে হাউসের নিয়মে সরবরাহ করা হয়েছে। The provisions which can be amended by this way include I. Fundamental rights, I. Directive principles of state policy, and III. All other provisions which are not covered by the first and third categories. এইভাবে সংশোধন করা যেতে পারে এমন বিধানগুলির মধ্যে রয়েছে I. মৌলিক অধিকার, II. রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতি, এবং III. অন্যান্য সমস্ত বিধান যা প্রথম এবং তৃতীয় বিভাগ দ্বারা আচ্ছাদিত নয়। By special majority of parliament and consent of states, সংসদের বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং রাজ্যগুলির সম্মতি দ্বারা। Those provisions of the Constitution which are related to the federal structure of the polity can be amended by a special majority of the parliament and also with the consent of half of the state legislatures by a simple majority. If one or some or all the remaining states take no action on the bill, it does not matter, the moment half of the states give their consent, the formality is completed. There is no time limit within which the states should give their consent to the bill. সংবিধানের যে বিধানগুলি রাষ্ট্রের ফেডারেল কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত সেগুলি সংসদের একটি বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা এবং সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা রাজ্যের অর্ধেক আইনসভার সম্মতিতে সংশোধন করা যেতে পারে। যদি একটি বা কিছু বা বাকি সমস্ত রাজ্য এই বিলের বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ না নেয়, তাতে কিছু যায় আসে না, যে মুহূর্তে অর্ধেক রাজ্য তাদের সম্মতি দেয়, আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। এমন কোন সময়সীমা নেই যার মধ্যে রাজ্যগুলিকে বিলটিতে তাদের সম্মতি দিতে হবে। দি ফলোয়িং প্রভিশনস ক্যান বি অ্যামেন্ডেড ইন দিস ওয়ে, নিম্নলিখিত বিধানগুলি এইভাবে সংশোধন করা যেতে পারে। 1. ইলেকশন অফ দি প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ইটস ম্যানার, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন এবং তার পদ্ধতি। 2. এক্সটেন্ট অফ দি এক্সিকিউটিভ পাওয়ার অফ দি ইউনিয়ন অ্যান্ড দি স্টেটস, ইউনিয়ন এবং রাজ্যগুলির নির্বাহী ক্ষমতার ব্যক্তি। 3. সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্ড হাই কোর্টস, সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট। 4. ডিস্ট্রিবিউশন অফ লেজিসলেটিভ পাওয়ার্স বিটুইন দি ইউনিয়ন অ্যান্ড দি স্টেটস, ইউনিয়ন এবং রাজ্যগুলির মধ্যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার বণ্টন। 5. গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স কাউন্সিল, পণ্য ও পরিষেবা কর কাউন্সিল। 6. এনি অফ দি লিস্ট ইন দি 78th স্ক্যাডুল, সপ্তম তফসিলের যে কোনো তালিকা। 7. রিপ্রেজেন্টেশন অফ স্টেটস ইন পার্লামেন্ট, সংসদে রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব। পাওয়ার অফ পার্লামেন্ট টু অ্যামেন্ড দি কনস্টিটিউশন অ্যান্ড ইটস প্রসিজিওর, আর্টিকেল 368 ইটসেলফ, সংবিধান এবং এর পদ্ধতি সংশোধন করার জন্য সংসদের ক্ষমতা, অনুচ্ছেদ 368 নিজেই। ক্রিটিসিজম অফ দি অ্যামেন্ডমেন্ট প্রসিজিওর, সংশোধনী পদ্ধতির সমালোচনা। Critics have criticized the amendment procedure of the Constitution on the following grounds.
সমালোচকরা নিম্নলিখিত ভিত্তিতে সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন। 1. There is no provision for a special body like Constitutional Convention as in USA or Constitutional Assembly for amending the Constitution. The constituent power is vested in the Parliament and only encompasses in the state legislatures. সংবিধান সংশোধনের জন্য সাংবিধানিক কনভেনশন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বা সাংবিধানিক পরিষদের মতো বিশেষ সংস্থার কোনো বিধান নেই। সংবিধানের ক্ষমতা সংসদে ন্যস্ত থাকে এবং শুধুমাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজ্য আইনসভাগুলিতে। 2. The power to initiate an amendment to the Constitution lies with the Parliament. Hence, unlike in USA, the state legislatures cannot initiate any bill or proposal for amending the Constitution except in one case, that is, passing a resolution requesting the Parliament for the creation or abolition of legislative councils in the states. Here also, the Parliament can either approve or disapprove such a resolution or may not take any action on it. সংবিধানের একটি সংশোধনী শুরু করার ক্ষমতা সংসদের উপর রয়েছে। সুতরাং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীতে, রাজ্য আইনসভাগুলি একটি ক্ষেত্রে ছাড়া সংবিধান সংশোধনের জন্য কোনো বিল বা প্রস্তাব শুরু করতে পারে না, তা হল, রাজ্যগুলিতে আইন পরিষদ গঠন বা বিলুপ্তির জন্য সংসদকে অনুরোধ করে একটি প্রস্তাব পাশ করা। এখানেও, সংসদ এই জাতীয় প্রস্তাব অনুমোদন বা অস্বীকৃতি জানাতে পারে বা এর উপর কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না। 3. Major part of the Constitution can be amended by the Parliament alone either by a special majority or by a simple majority. Only in few cases the consent of the state legislatures is required and that too only half of them, while in USA, it is 3/4 of the states. সংবিধানের প্রধান অংশ বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা একা সংসদ দ্বারা সংশোধন করা যেতে পারে। শুধুমাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজ্যের আইনসভাগুলির সম্মতি প্রয়োজন এবং তাও তাদের মাত্র অর্ধেক, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটি রাজ্যগুলির 3/4। 4. The Constitution does not prescribe the time frame within which the state legislatures should ratify or reject an amendment submitted to them. Also, it is silent on the issue whether the states can withdraw their approval after according the same. সংবিধান কোন সময়সীমা নির্ধারণ করে না যার মধ্যে রাজ্য আইনসভাগুলি তাদের কাছে পেশ করা একটি সংশোধনী অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করবে। এছাড়াও, রাজ্যগুলি একই অনুসারে তাদের অনুমোদন প্রত্যাহার করতে পারে কিনা সে বিষয়ে এটি নীরব। 5. There is no provision for holding a joint sitting of both the houses of Parliament if there is a deadlock over the passage of a constitutional amendment bill. On the other hand, a provision for a joint sitting is made in the case of an ordinary bill. 6. The process of amendment is similar to that of a legislative process. Except for the special majority, the constitutional amendment bills are to be passed by the Parliament in the same way as ordinary bills. সাংবিধানিক সংশোধনী বিল পাশের বিষয়ে অচলাবস্থা দেখা দিলে সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ বৈঠকের কোনো বিধান নেই। অন্যদিকে, একটি সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে যৌথ বসার বিধান করা হয়েছে। 6. সংশোধনের প্রক্রিয়াটি একটি আইনি প্রক্রিয়ার মতোই। বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যতীত সাংবিধানিক সংশোধনী বিলগুলো সাধারণ বিলের মতোই সংসদে পাস করতে হবে। 7. The provisions relating to the amendment procedure are too sketchy. Hence, they leave the wide scope for taking the matters to the judiciary. সংশোধনী পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত বিধানগুলি অত্যন্ত সংকীর্ণ। সুতরাং, তারা বিচার বিভাগে বিষয়গুলি নিয়ে যাওয়ার বিস্তৃত সুযোগ ছেড়ে দেয়। Despite these defects, it cannot be denied that the process has proved to be simple and easy and has succeeded in meeting the changed needs and conditions. The procedure is not so flexible as to allow the ruling parties to change it according to their whims. Nor is it so rigid as to be incapable of adapting itself to the changing needs. It, as rightly said by K.C. Hart, strikes a good balance between flexibility and rigidity. In this context, Pandit Jawaharlal Nehru said in the Constituent Assembly, "While we want this constitution to be as solid and permanent as we can make it, there is no permanence in a constitution. There should be a certain flexibility.
If you make any constitution rigid and permanent, you stop the nation's growth, the growth of a living, vital, organic people. এই ত্রুটিগুলি সত্ত্বেও এটি অস্বীকার করা যায় না যে প্রক্রিয়াটি সহজ এবং সহজ প্রমাণিত হয়েছে এবং পরিবর্তিত চাহিদা ও শর্ত পূরণে সফল হয়েছে। পদ্ধতিটি এত নমনীয় নয় যে ক্ষমতাসীন দলগুলি তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী এটি পরিবর্তন করতে দেয়, বা এটি এত কঠোর নয় যে পরিবর্তিত প্রয়োজনে নিজেকে গ্রহণ করতে অক্ষম। এটি, যেমনটি সি বলেছেন, হার নমনীয়তা এবং অনমনীয়তার মধ্যে একটি ভালো ভারসাম্য সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু গণপরিষদে বলেছিলেন, যদিও আমরা চাই এই সংবিধান যতটা শক্ত এবং স্থায়ী হোক যতটা আমরা এটি তৈরি করতে পারি, সংবিধানে কোনো স্থায়িত্ব নেই। একটি নির্দিষ্ট নমনীয়তা থাকা উচিত। আপনি যদি কোনো সংবিধানকে অনমনীয় এবং স্থায়ী করেন, আপনি জাতির বৃদ্ধি, একটি জীবন্ত, অত্যাবশ্যক, জৈব জনগণের বৃদ্ধি বন্ধ করে দেন। Similarly, Dr. B.R. Ambedkar observed in the Constituent Assembly that the Assembly has not only refrained from putting a seal of finality and infallibility upon this Constitution by denying the people the right to amend the Constitution as in Canada or by making the amendment of the Constitution subject to the fulfillment of extraordinary terms and conditions as in America or Australia, but has provided for a facile procedure for amending the Constitution. একইভাবে ড. আর. আম্বেদকর গণপরিষদে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে কানাডার মতো সংবিধান সংশোধন করার অধিকার জনগণকে অস্বীকার করে বা সংবিধানের সংশোধনীকে সংবিধানের অধীন করে দিয়ে বিধানসভা কেবল এই সংবিধানের উপর চূড়ান্ততা এবং অসম্পূর্ণতার শিলমোহর লাগানো থেকে বিরত থাকেনি। আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো অসাধারণ শর্তাবলী পূরণ, কিন্তু সংবিধান সংশোধনের জন্য একটি সহজ পদ্ধতির ব্যবস্থা করেছে। কেসি Har has admitted the variety of amendment procedures contained in the Constitution of India. He said, this variety in the amending process is but rarely found. According to Granville Austin, the amending process has proved itself one of the most ably conceived aspects of the Constitution. Although it appears complicated, it is merely diverse. K.C. কিয়ার ভারতের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংশোধনী পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, সংশোধন প্রক্রিয়ায় এই জাতটি জ্ঞানী তবে খুব কমই পাওয়া যায়। গ্রানভিল অস্টিনের মতে, সংশোধনী প্রক্রিয়া নিজেকে সংবিধানের সবচেয়ে সুপরিকল্পিত দিকগুলির মধ্যে একটি প্রমাণ করেছে। যদিও এটি জটিল বলে মনে হয়, এটি কেবল বৈচিত্র্যময়। এখানেই এই চ্যাপ্টারটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পরের চ্যাপ্টার পড়ব।